ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बैठक मगरों ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल वर्किंग कमेटी विच सुखबीर बादल ते कोई फैसला नहीं लिया गया है। हुण जिला ते हल्के पद्धर दीयां मीटिंगां होणगीਆਂ, सारे अहुदेदारां दी राय तो बाद ही फैसला लिया जाएगा। जो प्रधान जी का अस्तीफा आया सी उस ते बड़ी विचार की गई है। उस विचार ते पार्टी ने सारियां रायां दे के, लेकिन क्योंकि पार्टी की एक बड़ी अहम बॉडी है तो उन्होंने ये भी राय दी है कि भुंदड़ साहब अगली कार्रवाई करने तो पहला साड़ी थोनों अपील है कि जिले जथेदार बहुत अहम ने, तुसी वो सदने जरूरी ने। श्रोमणी कमेटी जी इलैक्टड बॉडी है जिन्हें अज दिल्ली ते पंजाब दो सरकारां हराइयां ते पार्टियां तीन चार हराइयां, जिन्हें दूसरियां पार्टियां भी विच सी ते सरकारां विच सी, ओहदी भी जरूरी है सदनी। एडी वड्डी उन्होंने एक दलेरी नाल जो फैसला दिता श्रोमणी अकाली दल नूं ते ताकत ते अपने धर्म की बॉडी नूं बचाया, उसकी भी जरूरी है। तो फिर जिहड़े साडे हलका दे इंचार्ज ने वो भी है मंग ने, पिंडां जांदे लोगों की राय आउंदी, उहनूं ये सारियां रायां करन वास्ते सानूं कहा गया कि आदेश ही दिता है कि रायां सारियां करो, राय करन तो बाद फाइनल राय बनाओ। ये उन्होंने सानूं आदेश कह लो, अपील कह लो, ये दिती है। ये अज दा जिहड़ा है मुख जो अज दे फैसले ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ भी जो इन्होंने सरकार ने स्टैंड लिया है वो टोटल गलत है। राजोआणा साहब के केस च पहला भुल्लर साहब के केस च लिया, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਸਲੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ अजे मता आया। सो ये बते सी नाल मेन, लेकिन जो है पार्टी में जो देश है वो अगला है जी। तो अगले प्रोग्राम असी सारे असी उमें डेटा दे के करांगे, फिर फाइनल राय जिहड़े तुहानूं तुहाडे कोल फिर आके संगत दे विच असी सारी दसांगे। इन्हां लफ्ज़ां नाल तुहाडा बहुत धन्नवाद। पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं कदे भी इस सुभाਅ दा बंदा नहीं कि पार्टी च तुसीं जो मूँह चों कह दो पार्टी है। पार्टी ही सानूं इस थां ते बिठाउंदी है, इस करके मैं उहदी राय तो बगैर कोई गल एक लफ्ज़ भी अगे अखर नहीं कहना। अज भी जो गल कही है सारी पार्टी के मेरे दुआले सारी पार्टी बैठी है, एक भी लफ्ज़ कह रहे कि भाई हुण जिहड़ा तरीका हो गया, असीं तां लड़न वाले सी, अज सोशल मीडिया ते प्रैस आ गया, टीवी आ गया, असीं तां तेरे नाल ही अवतार सिंह गल्लां करन वाले हुंदे सी वध तों वध, ते उदों तां तुसीं हुंदे सी ते असीं लोकां जा लड़दे सी। हुण जमाने वक्खरे आ गए, इस करके कई वारी सानूं इस जमाने का पता भी नहीं लगता। जो असीं मनो अकाली दल वास्ते, पंजाब दे लोकां वास्ते, देश वास्ते असीं लड़ाइयां लड़ीਆਂ, अज भी असीं उत्थे ही खड़े हाँ। अज भी मैनूं दुख है कि जे किते साडा साथ दे दिंदे, जदों असीं धर्म युद्ध मोर्चा लाया सी, जिस च असीं पाणीਆਂ ਦੀ ਮੰਗ की सी, चंडीगढ़ ਦੀ ਮੰਗ सी, पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ सी, ਵਪਾਰ ਦੀ पाकिस्तान ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ सी, और जो टैक्स है ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। देखो मुख्य तौर पर भुंदड़ साहब ने सारी गल तुहाडे नाल साझी कर दी है।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੁਲਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾਬੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SYL ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ UT ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਆ 1000-1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਲੇਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾਓ, ਅੰਬਾਲੇ ਬਣਾਓ, ਜੀਂਦ ਬਣਾਓ, ਰੋਹਤਕ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ। ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ SGPC ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਏ ਜੋ ਆਏਗੀ ਫਾਈਨਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।